Welcome back, students, to a new session. In the previous class, we studied about integers and the properties of integers. Okay, we studied properties of some of the properties of integers. We studied in the previous class. Just remember what all properties we studied. First property is rational numbers are closed under addition. That means when we add two rational number, the answer is again a rational number. The second property is rational numbers are closed under subtraction. That means rational numbers, when we subtract two rational numbers, the answer is also a rational number. And the third one, what was the third one? The third one is the rational numbers are closed under multiplication. That means when we multiply two rational number, the answer is also a rational number. Then the fourth one, except 0, division is a rational number. Okay. And commutative property, for the commutative property, when we add two rational number, the answers are same. If the orders are changed, then also the answers are same. That is a plus b is equal to b plus a. And the subtraction is not commutative, that is a minus b is not equal to b minus a, but multiplication is commutative, that is a into b is equal to b into a. Division is not commutative. The next property is associativity, that is associative property. For that, for any three rational numbers a, b and c, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. For any three rational numbers a, b and c, a plus b, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. For example, we take three rational numbers, which are they? A is equal to minus 1 by 2, b is equal to 3 by 5 and c is equal to 2 by 3. We are going to check whether the associative property is correct or not for rational numbers. For that, minus 1 by 2, a എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 by 2 ആണ്, plus 3 by 5 plus 2 by 3. 3 by 5 plus 2 by 3 നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we got 19 by 15 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അൺലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ടേംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് minus 1 by 2 plus 19 by 15. The answer is positive 23 by 30. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലസ് 23 by 30 എന്ന് വരും. ഇനി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി, എ പ്ലസ് ബി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. എ പ്ലസ് ബി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പ്ലസ് 1 by 10 എന്ന് കിട്ടും, പ്ലസ് 2 by 3. ഓക്കെ, ഹിയർ minus 5 plus 6, that is minus 5 plus 6 plus 2 by 3 is equal to 1 by 10 plus 2 by 3. We are again going to simplify this, that is 1 by 10 plus 2 by 3 is equal to, denominators are not same, so we are going to make it the same, that is 30, and it is 3 plus 20. It is equal to 23 by 30. Okay, here it is 23 by 30. It implies a plus b plus c is equal to a plus b plus c. That is, addition is associative for rational numbers. Okay, addition is associative for rational numbers. Clearly we know that commutative property, that is a minus b is not equal to b minus a. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ അസോസിയേറ്റീവിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവോ? നോ. Subtraction is not associative. Subtraction is not associative for rational numbers. Okay, rational numbers. Subtraction നമുക്ക് associative ആവില്ല. And for example, what about the multiplication? We are going to multiplication. For any three rational numbers, sorry, for any three rational numbers, 1 by 2, 1 by 3 and 3 by 4. We are going to check whether this answer is
this property is suitable for these three rational numbers, that is a into b into c is equal to a into b into c. Okay, a into b into c is equal to a into b into c. ആണോ നോക്കാൻ പോവാണ്. 1/2 into 1/3 into 1/4 is equal to 3/4 is equal to 1/2 into 3/12. It is same as 1/8. Okay, a into b into c എന്ന് പറയുന്നത് 1/8 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ a into b ചെയ്യാൻ പോവാണ്. that is 1/2 into 1/3 into 3/4 ചെയ്യാൻ പോവാം. that is equal to 1/6 into 3/4. that is again it is 1/8. that means multiplication is associative for rational numbers. Okay, multiplication is associative for rational numbers. അപ്പോൾ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് addition satisfies the associative property, but division and subtraction will not satisfy the associative property. Okay, next one is role of 0. What is that? Next property is role of 0. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് 0 is the additive identity of integer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0 is the additive identity of rational numbers also. Okay, additive identity എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും റാഷണൽ നമ്പർ 0 കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ വി ഗോട്ട് ദ സെയിം ആൻസർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തായിരിക്കും? multiplicative identity 1 ആയിരിക്കും. 1 is the multiplicative identity. Okay, 0 is the additive identity. That is when we add any rational number with 0 we get the same answer. For example, 1/7 plus 0, what is the answer? It is also 0. Minus 1/8 plus 0, it is minus 1/8. And the multiplicative identity is 1, that is 1/6 into 1 is equal to 1/6 itself. Minus 7/9 into 1 is equal to minus 7/9. So 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity for rational numbers. Okay, next one is negative of a number. Negative of a number. നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ ആണ്. മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് എ ആൻഡ് മൈനസ് എ ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, ദ റോൾ ഓഫ് 0 മീൻസ് 0 is the additive identity of rational numbers and 1 is the multiplicative identity of rational numbers. Negative of a number means for any integer a, minus a is the negative number. For any negative integer rational number minus a, positive a is the negative. That is, for example, 7/10. This is a positive rational number. Okay, that is minus 7/10 is the negative of this one. Understand all of you? Next one is reciprocal. We already studied reciprocal. Reciprocal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഡിവിഷൻ ഫോം, ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ വരുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററും ആക്കി എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ ഫോർ എനി റാഷണൽ നമ്പർ
എ ബൈ ബി അല്ലേ, എ ബൈ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്, എ ബൈ ബി എന്ന് കിടക്കുന്നത്. എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ഡി ആണ്. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ആ നമ്പറും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഷുഡ് ബി 1 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ശരിക്കും ഓർത്തോണം. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രമായിരിക്കും. സബ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ റൂൾ ഓഫ് സീറോ മീൻസ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതായത് വെൻ വി ആഡ് എനി നമ്പർ വിത്ത് 0 വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ എനി റാഷണൽ നമ്പർ വിത്ത് 1 വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മീൻസ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനിൽ വെച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിപ്രോക്കൽ മീൻസ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ വി ഗോട്ട് 1. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ? റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള. ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി. എയും ബിയും സി ഇവിടെ എന്താ? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചോണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് addition and subtraction are a into b plus c is equal to a into b plus a into c. A into b minus c is equal to a into b minus a into c. Okay, and we are going to write some problems here. Write the additive inverse. Write the additive inverse of some numbers. Additive inverse nu parnu 2/8. This is a positive integer. What is the additive inverse of this one? Minus 2/8. അല്ലേ? പോസിറ്റീവിനെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവിനാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -2/9. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -2/9? It is positive 2/9. Understand? This is the negatives of it. Yes. Next one is multiplicative inverse. Multiplicative inverse means reciprocal of some numbers. First we are going to take 1/5. First number is 1/5. What is the reciprocal of this number 1/5? It is 5/1. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് എ നമ്പർ പഠിച്ചായിരുന്നു. a by b into c by d is equal to 1. That is 1/5. ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്? 1/5 into reciprocal of this number is 5/1. The answer is 1. അപ്പോഴെന്താണ് 1/5ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5/1. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതായത് ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -1 എടുത്തേ. -1, വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് -1? -1നെ നമ്മൾ p/q ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ -1/1 എന്ന് എഴുതും അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് 1/-1. We are going to multiply -1/1 into 1/-1. ഈ -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ -1 ആണ്. ഈ -1 ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കുമ്പം അല്ലെ റാഷണൽ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ ദിസ് വൺ into this is the reciprocal of this number അല്ലേ? -1/1 ആണ് 1/-1ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. That is, we are going to multiply these two numbers. Cut short ചെയ്യുമ്പോൾ we got 1. That is -1/1
അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1/-1. Understand? And the next one, -13/19. What is the reciprocal of -13/19? 19/-13. It is same as -19/30. We are going to check whether this answer is correct or not. That is -13/19 into -19/13. Cut short here. It is equal to -1 into -1. That is +1. Okay. Next one is -5/8 into -3/7. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. -5/8 into -3/8. That is multiplication is going on here. That is -5 into -3/8 into 7. That is equal to 15/56. Positive ആണ് this sign. Okay. And take the reciprocal of this one. That is 15/56 in the reciprocal എന്ന് പറയുന്നത് 56/50. This is the reciprocal of this number. And multiply these two numbers, 15/56 into 56/15. It is equal to 1. The answer is 1. That is 15/56 ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 56/15. Okay. Next we are going to do the next question. That is 8/9 is the multiplicative inverse of -1/8. 8/9 എന്ന് പറയുന്നത് -1/8ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് 8/9 ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ. ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. ആൻഡ് ബട്ട് -1/8 ദിസ് ഈസ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് 1/8. 1/8നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക? മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാൻ പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് 8 + 1, ദാറ്റ് ഈസ് 9/8. ദ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഹിയർ. സോ -9/8. ഓക്കെ. ആൻഡ് -1/8നെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കിയതാണ് -9/8 എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുന്നത്? 1/8നെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കുന്നത് 1 into 8 + 1/8. 1 into 8 + 1/8. It is equal to 9/8. And the negative sign here. So -9/8. And we are going to multiplicative inverse ആണോ ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നമ്പറും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്ന് കിട്ടണം. ഹിയർ ദ നമ്പർ ഈസ് 8/9 ആയിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ 8/9 ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ. ആൻഡ് -1/8നെ നമ്മൾ 9/8 ആക്കിയായിരുന്നു. 9/8 ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇസ് ഇത് അല്ലേ? ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. -1/8നെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കിയപ്പോൾ -9/8 വന്നു. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. -1 ആണ് കിട്ടിയത്. -1 കിട്ടിയാൽ നമ്മളതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ 8/9ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ല -1/8 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആകുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് -1. സോ 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8. Okay, ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 1 അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് is not a multiplicative inverse of -1/8. Okay, next here is some problems. That is page number 114 ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. യൂസിങ് properties, solve the following. Using properties, solve the following. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകും. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ടേംസ് ആക്കി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് എൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ നിരത്തി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റും. അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സം ടേംസ്.
ചില ടേംസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചില റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ടുഗദർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ പോകും. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്. The next operation is addition, next one is subtraction and the next one is multiplication. ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആദ്യം ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടിനെ ഒരു ടേം ആക്കാം. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6/15 എന്ന് വരും. അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ടേം ആക്കാൻ പോകും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ടേം ആക്കി എടുക്കാം. -2/3 × 3/5. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇതൊരു ടേം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. പ്ലസ് 5/2 ഒരു സിംഗിൾ ടേമായി. ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പ്ലസ് 5/2 മൈനസ് ദിസ് വൺ ഈസ് അനദർ ടേം. ഇതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ടേം ആക്കി എഴുതാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/5 × 1/6. അപ്പോൾ ഇത് 3 ടേം ആക്കി നമ്മളിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നമ്മളാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 2/3 × 3/5. അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കി എടുത്തു, കാരണം ഇതിനെ ടുഗദർ എടുത്തു. 5/2 ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്നും എടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 5/2നെ നമ്മൾ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിർത്തി. ആൻഡ് 3/5 × 1/6 ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രാക്കറ്റിലെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, 2/3 3/5, ഇവിടെ 5/2 3/5 1/6. അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ടേംസിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകുക. കാരണം 3/5 ഇവിടെയും കോമണാ ഇവിടെയും കോമണാ, അതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോകും. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് -2/3 × 3/5 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം 3/5 ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ 3/5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കാൻ പോകും. മൈനസ് ഈ സൈൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. 3/5 × 1/6 അതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു. കാരണം ഈ മൈനസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു. പ്ലസ് 5/2 നമ്മുടെ 3 ടേംസ് ഇവിടെ രണ്ടാമതും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/5 നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ 2/3 × 3/5 മൈനസ് 3/5 × 1/6 പ്ലസ് 5/2 എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 3/5 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ടേമിലും ഉണ്ട്, ഈ ടേമിലും ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ 3/5 എന്ന് എടുത്തു, ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ -2/3 എന്ന് എടുക്കുക. എ × ബി മൈനസ് എ × സി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാ കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്? 3/5നെ കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. 3/5നെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3/5 ഇവിടുന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? -2/3 ഉണ്ട്. ഫ്രം ഹിയർ ഓൾസോ -1/6. 3/5 വെളിയിൽ വന്നു. പ്ലസ് 5/2. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മച്ച്? ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായോ? ആദ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടേംസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി. കാരണം നോക്കിയപ്പോൾ ലൈക്ക് ടേംസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രാക്കറ്റാക്കി തന്നെ എടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 3/5നെ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലെടുത്തു. 3/5നെ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് 3/5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ -2/3 ആണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനെ -2/3 എന്ന് എടുത്തു. ഇവിടെ 3/5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ദർ ഈസ് 1/6. ദ സൈൻ ഈസ് മൈനസ് ഹിയർ. ഇവിടുത്തെ ഈ 2/3യുടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന മൈനസ് ആണിത്. പ്ലസ് 5/2 ഈ ടേം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 3/5 × 3ഉം 6ഉം. LCM എന്താ വരിക? യെസ്, 6 വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3ഉം 6ഉം കൂടെ LCM എടുക്കുമ്പോൾ 6 വരും. 6 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും? 2/3 എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് -4 എന്ന് വരും. അതായത് 2 × 2 3 × 2 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ 6 എന്ന് വരുന്ന പോലെ 2 × 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 വരും. മൈനസ് ഇവിടെ 6 തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് 1 വന്നു. ഓക്കെ, പ്ലസ് 5/2. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 3/5 into -4 -1 ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് -5/6. -4ഉം -1ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് -4 + -1 എന്നാണ് വരിക. ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾ മാറി പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ചത് -5 എന്ന് വരും. -5/6 + 5/2. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് തന്നെയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കട്ട് ഷോർട്ട് ദിസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് -1
Here it is 2. It is same as minus 1 by 2 plus 5 by 2. Denominators are same. So minus 1 plus 5 by 2. That is a positive integer and a negative integer. So take the difference. That is 4 by 2. It is equal to 2 is the answer of this one. Okay. Once more listen. Here is the question. We are putting bracket in between these terms and take the like rational number outside this bracket and simplify the numbers inside the bracket. So the answer is 3 by 5 into 5 by 6. 3 by 5 into minus 5 by 6. Cut short these numbers. The answer is minus 1 by 2 plus 5 by 2. Again we simplify. We got 4 by 2 is equal to 2. Okay. This is the answer of the first one. Here is the next problem. 2 by 5 into minus 3 by 7 minus 1 by 14 minus 3 by 7 into 3 by 5. ഇവിടെയൊന്നും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വേണം ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ പോവാം. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഉണ്ട്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് ഇൻറ്റു എന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ടേം. സോ വി പുട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ്. 2 by 5 into minus 3 by 7. ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. മൈനസ് 1 by 14. അത് സിംഗിൾ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. മൈനസ് 3 by 7 into 3 by 5. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഏതാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. 3 by 7 കോമൺ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ? 3 by 7 കോമൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 by 5 into minus 3 by 7. പുട്ട് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. മൈനസ്, ഈ മൈനസ് ആണിത്, ഈ മൈനസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സൈനും കൂടെ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മൈനസ് 3 by 7 into 3 by 5 മൈനസ് 1 by 14. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 7 ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട് 3 by 7. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ള ഫോമിലായി കിടക്കുന്നത്. എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ള ഫോമിലായി കിടക്കുന്നത്. ടേക്ക് 3 by 7 ഔട്ട്സൈഡ്. 3 by 7 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. 3 by 7 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ബാക്കി. ആ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ റാഷണൽ നമ്പറിലൂടെ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2 by 5 എന്ന് വന്നത്. Okay, and 3 by 5 left here after this 3 by 7. Minus d minus another and 3 by 5. Minus 1 by 14. ഈ ടേം അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് 3 by 7 ഇവിടെയും കോമണാ ഇവിടെയും കോമണാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 by 7 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 by 5 ഉണ്ട്. ആ 2 by 5 ഇട്ടു. ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് 3 by 7 3 by 7 മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. മൈനസ് 1 ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 by 5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഈ മൈനസ് തന്നെയാണിത് 3 by 5. ഓക്കെ, മൈനസ് 1 by 14. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 7 ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇൻറ്റു minus 2 minus 3 by 5 because the denominators are same. Denominator same ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. minus 1 by 14. It is equal to 3 by 7. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്തോ വരും? ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ we got it as minus 5 by 5. minus 1 by 14. ഓക്കെ, ഇതൊരു ടേം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 7 ഇൻറ്റു ഇതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വരും? മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 by 14. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണം. ഇൻറ്റു ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, അത് മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോവും. 3 by 7 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 by 7 മൈനസ് 1 by 14. Okay, again denominators are not same. 7ഉം 14ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തോ വരും? LCM എടുക്കുമ്പോൾ 14 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 7 into 2 ആണ് ഇവിടെ 14 വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് 3 into 2 എടുക്കുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 6 by 14 minus 1 by 14. It is same as minus 6 minus 1 by 14. It is equal to minus 7 by 14. It is same as cut short ചെയ്യുമ്പോൾ minus 1 by 2 is the answer.
Understand? Again, look here. 2 by 5 into minus 3 by 7. Minus 1 by 14 minus 3 by 7 into 3 by 5. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സൈഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു സിംഗിൾ ടേം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ സിംഗിൾ ടേമിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം 3 by 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് 3 by 7നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് വിച്ച് റൂൾ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, distributive property. Using distributive property, we simplify this and got the answer minus 1 by 2. Okay, this is the answers. And here is a homework for you. Try to do yourself and I will give you the answer in the next class. Okay.